Good noon to all. Today discuss about the mass transfer 2. Unit number 2, distillation. The topic is the derive of Rayleigh equations. Okay. In a previous lecture में આપણે ફ્લેશ વેપરાઇઝેશન એનું મટીરિયલ બેલેન્સ એન્ડ ઓલ્સો ડિફરન્શિયલ ડિસ્ટિલેશન જોઈ ગયા હતા. તો આજનો ટોપિક છે ડિરાઇવ Rayleigh equations. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 7 માર્કમાં પૂછાય છે. ઓકે. ડિરાઇવ Rayleigh equations ફોર અ બાઇનરી મિક્સચર માટે ફાઇન્ડ કરવાનું છે આપણે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, વારંવાર 7 માર્કમાં પૂછાય છે. તો ઓકે, શરૂઆત કરીએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ અ Rayleigh equations in a compositions. This one, as the compositions of vapor issuing from distillation still and that of liquid remaining in it, the change during course any operations, the material approach should be a differentials. ઓકે, તમે કોઈ બી પ્રોસેસ લેશો એના માટે સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન લઈ લો કાં તો ડિફરન્શિયલ ડિસ્ટિલેશન લઈ લો. એના માટે compositions વેપર હોવા જોઈએ આપણી માટે, and the still liquid remaining from a distillation part, or still that the liquid remaining in it change of during the course any operations, the mathematical approach should be a differentials. ઓકે, એના માટે આપણે જોવાનું છે. ઓકે, and the vapor ensuing the differential distillation at any time of the equilibrium. Okay, with the time from approach it rise but change continuously. જે ટાઈમ છે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થશે. and the compositions, the mathematical approach must be therefore differential. Assume that during the course of the distillation there are the L mole. ઓકે, તો આપણે એક ધારીએ છીએ કે લેટ એફ ધ કિલોમોલ ઓફ ધ લિક્વિડ મિક્સચર, યાની કે A પ્લસ બી છે ને, કિલોમોલ ઓફ લિક્વિડ મિક્સચર A પ્લસ બી કન્ટેનિંગ ઇઝ અ XF અને મોલ ઓફ A છે એનો, અને લેટ બી ધ કિલોમોલ ઓફ ડિસ્ટિલેશન્સ W, કિલોમોલ ઓફ રેસિડ્યુલ લિક્વિડ ઇન ધ સ્ટીલ એટ YB એવરેજ. Okay, that could be the bottom residue of the liquid matter. Okay, again repeated for this part. Let this, the mathematical approach must be therefore the differential. Assume and that at any time of the during the course of a distillation there are L mole of a liquid in the steel of compositions, the X fractions, mole fractions છે ના A, અને amount of DD, the moles of distillate vaporized, the mole fraction of Y star in the equilibrium in the liquid, and there are the two equations becomes. એના બેઝિસ પરથી જોઈએ આપણે આગળનું સ્ટેપ જોઈએ. that this one, this one, let L be the kilomole of liquid in a steel at any time of during the course of distillation, and let X be the mole fractions of A in liquid. Let a very small amount of a kilomole of distillate of compositions Y in equations with the liquid in a vaporized form. Then the compositions and quantity of liquid decreased from X is equal to X minus dx and L is equal to L minus dl. આ ત્રણ સ્ટેપ છે એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે આખા ડેરિવેશનના સ્ટેપ માટે, જે એક્સપ્રેશન પાર્ટ છે આખો Rayleigh equationsનો. ઓકે, ફોર અગેન રિપીટેડ ફોર ધીસ પાર્ટ. The first one, this one, as the compositions of vapor issuing and from the distillation still and that of liquid remaining in it, and the change during course of operations, the mathematical approaches should be differential. Let be the kilomole of a liquid mixture. Okay, let be the kilomole of liquid mixture A plus B લઈ લો, અને containing XF mole of A. Let be the kilomole of distillate, the W, be kilomole of residual liquid in steel, let Y average. Okay, and that can be the XW be the mole fractions of A, and this one YD
અને XW ઇઝ અ મોલ ફ્રેક્શન ઓફ A. ઓકે, મિક્સચર કયા છે A પ્લસ B, અને A અને B the kilomole of distillate and W with the kilomole of residual liquid in the still. Let YD average is the and XW with the mole fraction of A and the distillate of the bottom residual liquid છે. Then most important point, this one in this basis, let L be the kilomole of liquid in still at any time during the course of distillation and let X be the mole fractions of A in liquid at very small amount of DD, this one, and kilomole of distillate of compositions Y in equations with the liquid is vaporized then the compositions. Okay, બુકમાં જે તમને પાડ આપ્યો છે એ એકદમ શોર્ટકટમાં આપ્યો છે. ધીસ ઇઝ અ કમ્પ્લીટેડ એડિશન પાડ ઇન 1 by 1 સ્ટેપ. And the vaporized then the compositions and quantity of liquid decrease from this X હોય તો X minus dx અને L હોય તો L minus dl, જે આના પરથી આવે છે. ઓકે, તો ડેરિવેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જુઓ, ધ ઓવરઓલ મટીરિયલ બેલેન્સ એટ એની ટાઈમ, હે ને, ઓવરઓલ મટીરિયલ બેલેન્સ જોયું છે જે એલ અને ડી પર છે બંને. તો એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ માઇનસ ડીએલ પ્લસ ડીડી. Okay, the overall material balance at any time L is equal to L minus DL plus DD and DL is equal to DD, જે બે વસ્તુ આપી છે ને, this one, DL is equal to DD. ઓકે, જે એના બેઝિસ પર છે, ખાસ યાદ રાખજો. એન્ડ ધ મટીરિયલ બેલેન્સ કમ્પોનન્ટ, જો ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું હતું આપણું, this one, L is equal to L DL plus DD, જે ઓવરઓલ મટીરિયલ બેલેન્સ છે. ઓકે, એના બેઝિસ પરથી શું આવે છે, DL is equal to DD, જે આપણે એક્સપ્રેશન પાર્ટમાં ઓલરેડી કીધું છે. This one, let L be the kilomole of liquid in still at any time during the course of distillation and let X be the in this part. ઓકે, તો L બરાબર આપણે L માઇનસ DL લઈ શકાય છે અને DD તો છે જ, એટલે આને આપણે શું કરીએ, સમ કરો, એડિશન પાર્ટ. તો એના બેઝિસ પરથી આપણને મળે છે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવ્યું જે L ઇઝ ઇક્વલ ટુ L માઇનસ DL પ્લસ DD, અને સેકન્ડ સ્ટેપ છે DL ઇઝ ઇક્વલ ટુ DD. ઓકે, એન્ડ ધેટ ધ મટીરિયલ બેલેન્સ ઓફ ધ કોમ્પોનન્ટ A, કોમ્પોનન્ટ A માટેનો મટીરિયલ બેલેન્સ છે. તો આ સ્ટેપ આના રીતે આવશે, L મોલ ફ્રેક્શન્સના લેવાના. હવે જે આપણે કીધું છે એના બેઝિસ પરથી L માઇનસ DL X માઇનસ DX, ધીસ વન. ઓકે, જે L બરાબર શું છે, L માઇનસ DS અને X છે શું છે, X માઇનસ DS. એડ શું કરીએ છીએ આપણે, YDD, ધીસ વન અહીંયા આવશે તે પણ, હે ને, આવ્યો આ પાર્ટ. ઓકે, અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. આગળ જોઈએ હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ. હવે કાઉન્સને આપણે ખોલી નાખીએ છીએ. તો L minus LX, how L minus LX minus XDL plus DL DX plus YD. how કયા સ્ટેપ પરથી આવ્યું છે આ, L minus LX LX plus minus XDL. how આ સ્ટેપ્સ કઈ રીતે આવે છે, LX and LDX આ સ્ટેપ્સ આવશે, ધીસ વન અને ધીસ વન. દેન DL DX અને YD. તો where is capital D? Find these solutions in this basis. How
જે બ્રેકેટને તમે ઓપન કરો છો ત્યારે શું આવે છે, આ સ્ટેપ જોવાનું છે આપણે, ધીસ વન, Lx ઇઝ ઇક્વલ ટુ L માઇનસ DL x dx પ્લસ વાય ડીડી. હવે આ જે પોઈન્ટ્સ છે Lx ઇઝ ઇક્વલ ટુ L માઇનસ Lx માઇનસ એક્સ ડીએલ પ્લસ DL dx પ્લસ વાય ડી. એન્ડ ધ DL dx જે બેઇંગ છે વેરી કરશે કોની સાથે, સ્મોલ કેન બી નિગ્લેક્ટેડ, આપણે ઝીરોને નિગ્લેક્ટ કરી દઈશું આપણે. ઓકે, તો DL dx છે તે કોને વેરી કરશે, સ્મોલ કેન બી નિગ્લેક્ટેડ, એને આપણે અવગણ કરીએ છીએ. અને ડીડી છે એઝ અ સ્મોલ, એટલે DL ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીડી લખી શકાય એના બેસિસ પર. ઓકે, તો શું આવશે જોઈએ આપણે. તો આના બેસિસ પર શું આવશે, L બરાબર 0. નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવ્યું, તો માઇનસ LX માઇનસ એક્સ ડીએલ પ્લસ વાય ડીએલ. હવે આપણે LDXને કરતા બનાવીએ, LDX ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય માઇનસ એક્સ ડીએલ, અને DL બાય L લઈ લો, ને DL બાય L, આ એક આ બાજુ છે ને એક આ બાજુ છે, એટલે ઇક્વેશન શું મળશે આપણને, ધીસ વન. અગેન રિપીટેડ ફોર ધીસ વન પાર્ટ, જે ઇક્વેશન્સ ઉપરનું છે ને આવ્યું LDX વાળું, આ ઇક્વેશન્સને આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, તો આ ઇક્વેશન્સને યુઝ કરવામાં શું થાય, જો અહીંયા આપણે આ જોવાનું છે ખાસ. તો 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ LX માઇનસ એક્સ ડીએલ પ્લસ વાય ડીએલ છે, તો LDXને આપણે લઈ લઈએ, એટલે કયું સ્ટેપ છે આવ્યું, કરતા બનાવ્યો. આ બાજુ DLને કોમન લઈ લઈએ આમાં બેમાંથી, LDXને કરતા બનાવીએ તો વાય માઇનસ એક્સ આવશે, અહીંયા LDX છે. તો મેઇન ઇક્વેશન્સ કયું મળે છે આપણને આવ્યું, DL બાય L is equal to dx by y minus x. And the integrating the above equations between the two conditions છે, બે કન્ડિશન આપી છે, એને આપણે ડેરિવેશન આ પ્રમાણે કરવાનું રહેશે. આવ્યું, ઓકે, જે બાયનરી મિક્સર્સમાં આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. ધ L માઇનસ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ W, એટલે કયા ઇન્ટિગ્રેશન્સમાં આવશે, ઇન્ટિગ્રેશન ટર્મ આ રીતે આવશે, W ટુ F સુધીમાં, ઉપર ટુ DL બાય છે L. ઓકે, આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એ કયા ફોર્મમાં આવશે, XF ટુ XW, એટલે XW ટુ XF, DX બાય વાય માઇનસ એક્સ, આ રીતે તમારું સ્ટેપ બનશે, જે કયું છે ધીસ વન. ઓકે, તો આ રીતે એનું ઇક્વેશન્સ બનશે. હવે એને લોગેરિધમ ટર્મમાં લઈ લઈએ આપણે, તો ln એફ બાય ડબલ્યુ વેલ્યુ પુટ કરીશું ને આપણે, એફ બાય ડબલ્યુ, જે એફ છે તે અહીંયા આવશે, ના ટર્મ અહીંયા આવશે, ln એફ બાય ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ડબલ્યુ ટુ એક્સ એફ ડીએક્સ બાય વાય માઇનસ એક્સ. ઓકે, તો ડબલ્યુ ટુ એફ લઈ લો, અને ડબલ્યુ ટુ એફ, તો DL બાય L આવશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એફ ટુ એક્સ ડબલ્યુ, તે DX બાય વાય માઇનસ એક્સ. તો કયા બેઝિસ પરથી કયું ઇક્વેશન આવશે, એનું આઈરો ઇક્વેશન આવશે, જે આપણું રિલીચ ઇક્વેશન્સ છે, ધીસ વન. ઓકે, તો ફાઇનલી ડીરાઇવ ધ રિલીચ ઇક્વેશન્સ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી હોલ મટીરિયલ બેલેન્સ બેઝિસ પરથી આવશે, જે કયા બેઝિસ પર છે, LD સ્મોલ ડી કેપિટલ ડી XL XDLના બેઝિસ પર છે. ઓકે, ધ હોલ ધ ડેરિવેશન્સ ફોર ધ રિલીચ ઇક્વેશન્સ. ઓકે, હવે બુકમાં જે આપ્યું છે તે આપણે જોઈ લઈએ સિમ્પલી. ઓકે, ડિરાઇવ ધ રિલીચ ઇક્વેશન્સ ફોર અ બાઇનરી મિક્સચર્સ ના બેઝિસ પર છે આવ્યું. ઓકે, ઓકે, બુકમાં જે આપ્યું છે તે બાઇનરી મિક્સચર્સનું આપ્યું છે, આ રીતે આ જ પાર્ટ છે પણ એકદમ શોર્ટમાં આપ્યું છે. ધ વેપર ઇસ્યુઇંગ ફ્રોમ અ ટ્રુ ડિફરન્શિયલ ડિસ્ટિલેશન ઇઝ ઇટ અ ટાઈમ in a equilibrium vapor with the liquid from which is rise from the continuously. In each composition the mathematical approaches must therefore be differential માં ટર્મમાં જોયું આપણે. હવે કયા કયા ટર્મ છે એના બેઝિસ પર, L DD A Y સ્ટાર X મોલ ફ્રેક્શન્સ છે. ઓકે, તો એના બેઝિસ પરથી શું છે, જો મોલ્સ ઓફ કયા કયા આપ્યા છે કોમ્પોનન્ટના, આયરા ટોટલ મટીરિયલ બેલેન્સ કોમ્પોનન્ટ એ માટે આપ્યું છે. તો
0 0 છે મોલ્સ ઓફ આઉટ ડીડી અને વાય સ્ટાર બી ડી બનશે આયરવા આ ડીએલ જે ટર્મ છે તેના બેઝિસ પર આયરવા બનશે અને આ ખાસ યાદ રાખવાનું તેના બેઝિસ પરથી શું બનશે આપણને ધીસ વન વાય સ્ટાર ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ ડીએક્સ પ્લસ એક્સ ડીએલ અને ફાઇનલ જે ઇક્વેશન મળે છે આપણને આયરવા જે આનું ઇન્ટિગ્રેશન ટર્મ કાં નાખીએ તો આપણે એફ બાય ડબલ્યુ તો એફ એક્સ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી વાય ડી એવરેજ પર ડબલ્યુ એક્સ ડબલ્યુ આપણું આ રિલીચ ઇક્વેશન્સ છે મેન તો ઉપરનું જે ઇક્વેશન્સ છે 9.42 એક્સ ડબલ્યુ વાળું હા તો આને ડિરાઈવ કરીએ તો આપણે શું ઇક્વેશન મળે જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આગળના પોઈન્ટમાં જોઈ લીધું છે ઓકે તો થેન્ક યુ સો મચ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું આગળની થિયરી થેન્ક યુ સો મચ